Hello student, my name is Patel Dharti. Today we will study about Standard 10, Unit 2, the human robot. First we are study about robot. What is robot? The robot is a human being creation. Robot is very useful machine. Robots are widely used in such an industry and use manufacturing, assembly, packing, transport, space exploration, surgery, laboratory, research and industrial goods. રોબોટનો સૌથી વધારે ઉપયોગ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં થાય છે, એસેમ્બલીમાં, પછી સ્પેસ એક્સપ્લોરેશન એટલે કે સ્પેસમાં નિરીક્ષણ માટે, સર્જરી માટે, લેબોરેટરી રિસર્ચમાં પણ તેનો ઉપયોગ થાય છે. Many types of robot available. Next study about pre-task. In pre-task, we will study about different types of robot and its function. So, first one is Molly robot. Here you can see picture of Molly robots. It is basically used for cooking application. અહીંયા આ જે રોબોટ છે એનો બેઝિકલી યુઝ કુકિંગ માટે થાય છે. ડોક્ટર માર્ક ઓલેનિક ઇન્વાઇટેડ ધીસ રોબોટ ફોર કુકિંગ હેલ્થ એન્ડ ટેસ્ટી ફૂડ. આ રોબોટનું સર્જન ડોક્ટર માર્ક ઓલેનિકે કર્યું છે. ધીસ રોબોટ કેન ઓપરેટેડ સ્માર્ટફોન, તેને સ્માર્ટફોન દ્વારા ઓપરેટ કરે છે એન્ડ ઇટ સર્વ ફૂડ એટ યોર કન્વીનિયન્ટ ટાઈમ. That means the Molly robot is basically used for cooking purpose. અહીંયા આપણે જોયું કે આ રોબોટ છે એનો મેઇન ઉપયોગ એ કુકિંગ માટે થાય છે. નેક્સ્ટ, now second one is NeuroArms. Here you can see the picture of NeuroArms robot. NeuroArms is designed for nervous system. Nervous system એટલે કે ચેતાતંત્ર, આને ચેતાતંત્ર માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે. It is launched in 2007. It is supported and guided by neurosurgeon. It can perform critical operation with high accuracy. High accuracy એટલે કે એકદમ ચોકસાઈથી. In short, NeuroArms robot is used in medical application and specially in nervous system. આ જે રોબોટ છે એને સ્પેશિયલી મેડિકલ સિસ્ટમમાં અને એમાં પણ ચેતાતંત્રના સર્જરી માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે, એના માટે લોન્ચ કરવામાં આવ્યો છે. તો નેક્સ્ટ જોઈશું આપણે. Now coming third one and it is a Shuswam robot. Here you can see the picture of Shuswam robot. This picture robot is swing on the sea surface. That means Shuswam is work on the sea and collect and remove oil from the sea surface. અહીંયા આ જે રોબોટ છે એ પોતાનું કામ દરિયાની સપાટી ઉપર કરે છે, સરફેસ એટલે કે સપાટી. It can also operated Wi-Fi and GPS connection without human being. આ જે રોબોટ છે એ વાઈફાઈ અને જીપીએસ કનેક્શનથી ચાલે છે, એમાં મનુષ્યનો સપોર્ટ જોતો નથી. That means Shuswam is used for cleaning water surface like sea, river, etc. Next, now coming to fourth one and it is DepthX robot. Here you can see the picture of DepthX robot which is under water. આ જે રોબોટ છે એ પાણીની અંદર પોતાનું કામ કરે છે. DepthX robot founded by NASA દ્વારા એને ફાઉન્ડ કરવામાં આવ્યો છે. It is used in underwater research and study underwater life. In short, DepthX robot is used for underwater research and collect sample. આ જે રોબોટ છે એ સમુદ્રમાં કે પાણીમાં રહેલા જે સજીવ છે એનું અને જે કિંમતી પાણીની અંદર વસ્તુ છે એનું નિરીક્ષણ કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ, now we are studying robot name is Milo. Here you can see this picture of Milo. One interesting thing about Milo robot is સ્પીકી હેર. આ રોબોટ એ ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે કારણ કે એના વાળ કેવા છે, કરલી છે. મિલો રોબોટ ઇઝ મેઇનલી યુઝ ફોર કિડ હેલ્પ. It has a face like a human and it can make expression too. આ રોબોટની ખાસિયત છે કે તે સેમ મનુષ્ય જેવો લાગે છે અને તેના જેવો એક્સપ્રેશન પણ દર્શાવી શકે છે. The meaning of the name Milo is merciful. મર્સીફુલ એટલે કે દયાળુ. આ જે મિલો છે એનું ફૂલ ફોર્મ થાય છે મર્સીફુલ એટલે કે દયાળુ. આ જે રોબોટ છે એ પોતાના હાવભાવ મનુષ્યની જેમ દર્શાવી શકે છે.
Next, student, some other types of robot are also available, so you can study and make a list for your exercise. Now we are moving our lesson. This lesson is all about relationship between robot and human. That's why our lesson title name is Human Robot. Without wasting time, we will start our lesson. Here we read the lesson and translate. So, request to all students, please note down important spelling which is underlined and its Gujarati meaning. Let's start. May I help you, sir? Granted the short, narrow-eyed salesman inside the Super Robot Plaza. Prem Chopra responded, I wish to purchase a robot. Granted એટલે સ્મિથ સાથે, નેરો આઈસ મીન્સ ઝીણી આંખોવાળો, રિસ્પોન્ડે મીન્સ પ્રતિભાવ આપો. મે આઈ હેલ્પ યુ, શું હું તમારી મદદ કરી શકું? Granted the short, narrow-eyed salesman inside the Super Robot Plaza. સુપર રોબોટ પ્લાઝાના એક ઠીંગણા અને ઝીણી આંખોવાળા સેલ્સમેને સ્મિથ સાથે પૂછ્યું. પ્રેમ ચોપરા રિસ્પોન્ડેડ, વિશ ટુ પરચેસ અ રોબોટ. મને એક રોબોટ ખરીદવાની ઈચ્છા છે. ફોર હેલ્પ સર કમ્પ્લીટેડ ધ સેલ્સમેન. મદદ માટે કમ્પ્લીટ ધ સેલ્સમેન. ધ સેલ્સમેન કમ્પ્લીટેડ ધીસ સેન્ટેન્સ. ધેટ ઇઝ અવર સ્પેશિયાલિટી. We manufacture efficient robot for industry, construction companies, plumbing and cleaning. Caretaker. Efficient means કાર્યક્ષમ, construction means બાંધકામ ને caretaker એટલે સંભાળ રાખનાર. અમે અહીંયા ઇન્ડસ્ટ્રી ઉદ્યોગો, બાંધકામ કંપની માટે, પ્લમ્બિંગ, ક્લિનિંગ ને સાર સંભાળ રાખનાર એવા રોબોટોનું ઉત્પાદન કરીએ છીએ. There are designed for our specialized work. આ અમારા વિશિષ્ટ ડિઝાઇન કરેલા રોબોટ છે. Our best one are for consumer like you, for the home. He spoke like recorded program. અમારું બેસ્ટ વન એ ઘર માટે, તમારા જેવા ગ્રાહકો માટે છે એવું એક રેકોર્ડ કરેલા પ્રોગ્રામની જેમ તે સેલ્સમેન બોલી ગયો. Yes, that what I want, પ્રેમ ચોપરા સ્પોક ઇન અ બિઝનેસ લાઇક ફેશન. હા, મારે જોઈએ છે એવું એમ પ્રેમ ચોપરા પોતાની વ્યવહારિક ભાષામાં બોલી ગયો. ઇન બોથ અ પિક્ચર we see that conversation between salesman and Prem Chopra. Black one is a Prem Chopra and white one is a salesman. Next, please come this way. The salesman lead him through a brightly richly carpentered gallery into a whose dome-shaped hall glowing with fluorescent light. Lead means દોરી જવું, brightly તેજસ્વી પ્રકાશ, richly carpentered એટલે સુંદર મોંઘા ગાલીચાવાળું, ડોમ એટલે ગુંબજ આકારનું. તો પ્લીઝ અહીં આવો. ધ સેલ્સમેન એક તેજસ્વી મોંઘા ગાલીચાવાળી પરસાળમાંથી એક ફ્લુશન્ટ લાઇટ વાળા ગુંબજ આકારના હોલમાં લઈ જાય છે. You can see this picture. Here, salesman lead to Prem Chopra into hall. The right corner appeared to be crowded with robot in metallic silver, electric blue and green. Right corner માં metallic silver, electric blue and green crowded એટલે કે ઢગલો પડ્યો હતો, રોબોટનો ઢગલો પડ્યો હતો. You can see this picture. Here salesmen seemed different types of robot. Some were moving about as if practicing to walk, while some stood still switched out of operation. Some robot practicing walk and some robot switched out. Just as Prem Chopra stepped on the threshold of the hall, one of the robot swiftly come forever. જ્યારે પ્રેમ ચોપડા હોલના પગથિયા ઉપર પગ મૂકે છે, તરત જ ઝડપથી એક રોબોટ તેની તરફ આવે છે. You can see this picture. One robot come toward the Prem Chopra.
Good day, sir. Welcome to Super Robot Plaza. We hope you visit here. Prove worthwhile, the silver robot said in a metallic voice. ગુડ ડે સર, વેલકમ ટુ રોબોટ પ્લાઝા. તમારું આ પ્લાઝામાં સ્વાગત છે. વી હોપ, મને આશા છે કે વિઝિટ હર પ્રૂવ વર્થવાઇલ, તમને અહીંયા આવીને આનંદ થયો હશે. ધ સિલ્વર રોબોટ પ્લાઝાએ પોતાની મેટાલિક અવાજમાં કહ્યું. યુ કેન સી ધીસ પિક્ચર. ધ સિલ્વર રોબોટ વેલકમ ટુ પ્રેમ ચોપડા. Next, the salesman gave a proud smile as he headed toward an isolated robot in a metallic blue. Toward એટલે ની તરફ, isolated means જુદું રાખેલું. જે સેલ્સમેન છે એ પ્રાઉડ સ્માઇલ સાથે એક જુદા રાખેલા બ્લુ કલરના રોબોટ તરફ ગયો. This one is perfectly programmed to function in the household, cleaning, arranging, collecting grocery from the supermarket, tending the lawn, mailing letters, relating your program on the TV, and selecting news of your interest from the papers. This one is perfectly programmed. આ પ્રોગ્રામ છે એ અમે પરફેક્ટલી એટલે ચોક્કસ રીતે તેને કાર્યરત કરવામાં આવે છે. શેના માટે? તો ઘરકામ માટે, સાફ સફાઈ માટે, સુપર માર્કેટમાંથી કરિયાણું લાવવા માટે, ટેન્ડિંગ એટલે કે સંભાળ લેવી છે નહીં તો કે લોન એટલે કે લોનની સંભાળ લેવા માટે, મેઇલિંગ લેટર્સ, રિલેટિંગ યોર પ્રોગ્રામ ઓન ટીવીના પ્રોગ્રામને સેટ કરવા માટે, ન્યૂઝમાં તમારા મનપસંદ જે સમાચાર છે એને અલગ કરવા માટે. આ બધા કાર્ય માટે અમે આ રોબોટને કાર્યરત કર્યો છે. ધ સેલ્સમેન પુશ ફોર બ્રેથ એન્ડ કન્ટિન્યુ. સેલ્સમેન ઊભો રહે છે, શ્વાસ લે અને કન્ટિન્યુ કરે છે. ઓલ યોર નીડ ઇન ધ રિમોટ કંટ્રોલ મોનિટર ફોર કમાન્ડ. આ રોબોટને તમે રિમોટ કંટ્રોલથી કંટ્રોલ કરી શકો છો. યુ મીન સિટિંગ એટ હોમ આઈ કેન કમાન્ડેડ ધ રોબોટ ઇન ધ સિટી માર્કેટ આસ્ક્ડ પ્રેમ ચોપડા. પ્રેમ ચોપડાએ પૂછ્યું. યુ મીન્સ, શું તમારો કહેવાનો મતલબ એમ છે કે હું બજારમાં રહેલા રોબોટનું ઘરે બેઠા કમાન્ડ કરી શકું? નેક્સ્ટ, it operates within a limited radius of kilometer. Limited means મર્યાદિત, રેડિયસ મીન્સ ત્રિજ્યા. આ રોબોટને તમે 1 કિલોમીટરની મર્યાદિત ત્રિજ્યામાં કંટ્રોલ કરી શકો છો. બાય ધ વે, ધીસ વન ઇઝ કોલ્ડ રામસિંગ 070. આ રોબોટનું નામ રામસિંગ 070 છે. ધ સેલ્સમેન એક્સપ્લેન. સેલ્સમેને સમજાવ્યું. પ્રેમ ચોપરા નોડેડ. પ્રેમ ચોપરાએ માથું હલાવ્યું. નોડેડ મીન્સ ધૂણાવવું, હલાવવું. ધ સેલ્સમેન ડેમોન્સ્ટ્રેટેડ ધ જૈન્ટ ગ્રીપ movement, some program function, everything was well done and fixed. Demonstrated means બતાવવું. જેન્ટ્સ મીન્સ ચાલવાની રીત. ગ્રીપ એટલે પકડ. અહીંયા જે સેલ્સમેન છે એ પ્રેમ ચોપડાને જે રોબોટની ચાલવાની રીત, તેની પકડ, તેની મૂવમેન્ટ એવા કેટલાક પ્રોગ્રામ બતાવે છે. એવરીથિંગ વોઝ વેલ એન્ડ ટર્ન એન્ડ ફિક્સ. બધું સારું છે. પ્રેમ ચોપરા સીમ્ડ સેટિસ્ફાઈ વિથ ધ ડીલ. જેમ પ્રેમ ચોપરા છે એ આ ડીલથી થોડો સંતોષાય છે. I must tell you, like all robots and adhering to the discipline of robotics, Ramsing has an inbuilt system of 3 principles. The robot will obey his master, the robot will not harm humans, and the robot will not take harm to self. Please attention this sentence. I must tell you. મારે તમને કહેવું જોઈએ કે લાઇક ઓલ રોબોટ્સ, બધા રોબોટની જેમ, એધરિંગ મીન્સ વળગી રહેવું એટલે કે તેનું એના નિયમ અનુસાર, ધ ડિસિપ્લિન ઓફ રોબોટ્સનું જે વિજ્ઞાન છે એના ડિસિપ્લિન અનુસાર, રામસિંગ હેઝ એન ઇન બિલ્ટ સિસ્ટમ ઓફ 3 પ્રિન્સિપલ. રામસિંહને 3 સિદ્ધાંત સાથે બનાવવામાં આવે છે. ધ રોબોટ વિલ ઓબે હેઝ માસ્ટર. તે પોતાના માસ્ટરનું આજ્ઞાનું પાલન કરશે. ધ રોબોટ વિલ નોટ હાર્મ હ્યુમન્સ. તે ક્યારેય મનુષ્યને નુકસાન નહીં પહોંચાડે. એન્ડ ધ રોબોટ વિલ નોટ ટેક હાર્મ ટુ સેલ્ફ. તે પોતાની જાતને પણ નુકસાન નહીં કરે.
You can see this second picture. The salesman introduced to Prem Chopra about robot ability. Next, Prem Chopra heard the first principle and it impressed him. He did not take notice of the other two. પ્રેમ ચોપરા છે એ પહેલો જ પ્રિન્સિપલ સાંભળીને ખુશ થઈ ગયો. તેને પાછળના બે પ્રિન્સિપલ પર ધ્યાન આપ્યું નહીં. હી નોડેડ ડિલાઇટેડ. નોડેડ એટલે હલાવો, ડિલાઇટ એટલે ખુશીથી. તેને ખુશીથી માથું હલાવ્યું. એન્ડ અસાઇન ધ સેલ ડીલ એ કોન્ટ્રાક્ટ ઓફ નો મિસયુઝ ઓફ ધ રોબોટ. તેને આ રોબોટ ખરીદવાની ડીલ ઉપર અને આ રોબોટનો દુરુપયોગ નહીં થાય તેવા કોન્ટ્રાક્ટ પર સાઇન કરી. હી હેડ નાવ ગોટ અ સર્વન્ટ એન્ડ એકોમ્પ્લિસ એટલે મીન્સ કે સાગરીત. આ જે પ્રેમ ચોપરા છે તેને એક સારો નોકર, એક સારો સાગરીત મળી ગયો. યુ કેન see also this picture. The Prem Chopra was very happy this deal and you are confirm this deal. If Ramsing 070 my robot can shop for grocery, then why not for better things like jewels? Through Prem Chopra. પ્રેમ ચોપરાએ વિચાર્યું કે મારો રોબોટ રામસિંગ 070 એ શોપમાંથી ગ્રોસરી લઈ શકે તો કિંમતી ઘરેણાં કે કિંમતી હીરા કેમ નહીં? You can see second picture. Prem Chopra was thinker. In the market, robot carrying heavy packets, buying theatre tickets, carrying grocery to the cars were a common sight, but still strange and amused servant. Still means વિચિત્ર. અમ્યુઝડ મીન્સ રમૂજ પ્રમાણે થયું. આ રોબોટ છે એ હેવી પેકેટ છે એ ઉઠાવતો હતો. બાઇંગ થિયેટર ટિકિટ્સ, થિયેટરમાંથી ટિકિટ્સ લઈ આવે, પછી કરિયાણું છે એ લઈ અને કારમાં મૂકી દે. આ બધા રોબોટની જે કોમન ખાસિયત છે એ પણ આ રોબોટમાં હતી. પરંતુ ધીસ રોબોટ ઇઝ સ્ટ્રેન્જ એન્ડ એમ્યુઝડ. આ રોબોટ એ વિચિત્ર હતો અને રમૂજ પ્રમાણે તેવો. નેક્સ્ટ, Ramsing 070 was thoroughly efficient with tremendous speed and accuracy. He collected the grocery into the shopping trolley and pushed for the next command. Ramsing 070 એ ખૂબ જ કાર્યક્ષમ રોબોટ હતો. તે ટ્રિમ્યુડિયસ મીન્સ અત્યંત, તે ખૂબ જ ઝડપી અને ચોકસાઈથી કાર્ય કરતો. એક્યુરન્સી મીન્સ ચોકસાઈ. તેને ખૂબ જ ઝડપથી અને ચોકસાઈથી બધી જ ગ્રોસરી કલેક્ટ કરી અને ટ્રોલીમાં મૂકી દીધી અને પછી નેક્સ્ટ કમાન્ડ માટે તે ઊભો રહ્યો. 2 kilograms of mango ripe and juicy command Prem Chopra a distant seeing a huge pile of mango. Rip means પાકી, huge pile means મોટો ઢગલો. દૂર ઊભે રહેલા પ્રેમ ચોપરાએ કેરીના મોટા ઢગલા જોઈને કહ્યું કે 2 કિલો પાકી કેરી. તેને રોબોટને કમાન્ડ આપ્યો કે 2 કિલો પાકી કેરી. ઇન નો ટાઈમ રામસિંગ 070 હેઝ સિલેક્ટેડ ધ બેસ્ટ. નો ટાઈમ થોડાક જ સમયમાં રામસિંગે સારી કેરી ખરીદી લીધી. યુ કેન સી ફર્સ્ટ પિક્ચર. રામસિંગ 070 selected mango into huge pile and pay at the cash counter. Prem Chopra spoke into the command. પ્રેમ ચોપરાએ તેને કમાન્ડ આપ્યો કે બિલ કેશ કાઉન્ટર પર બિલ ચૂકવી દે. તો લુક એટ ધીસ પિક્ચર. ધ પ્રેમ ચોપરા pay at the cash counter. Next, from expensive antique ornaments and precious stone, the soft lifting went on for some day without any trace of anxiety and recognized the beginning. Expensive means મોંઘું, anxiety means ચિંતા, recognize means ઓળખાણ. Please listening carefully student. એક્સપેન્સિવ એન્ટિક ઓર્નામેન્ટ્સ એટલે પ્રાચીન મોંઘા ઘરેણાં એન્ડ પ્રીવિયસ સ્ટોન મોંઘા હીરાને સોફ્ટ લિફ્ટિંગ વેન્ટ ઓન સમ ડે થોડા દિવસ સુધી આ ચોરી ચાલુ રહી. વિધાઉટ એની ટ્રેસ ઓફ એક્ઝાઇટી એન્ડ રેકોગ્નાઇઝ ધ બિગનિંગ. કોઈપણ પ્રકારની ચિંતા કે ડર વગર આ ચોરી ચાલુ રહી. લુક એટ ધીસ ફર્સ્ટ પિક્ચર. પ્રેમ ચોપરા હેઝ કમાન્ડેડ ટુ રામસિંગ 070. પ્રેમ ચોપરા એ રામસિંગને ઓર્ડર આપે છે. બટ ધ કન્ફ્યુઝ રિએક્શન ઓફ શોપ ઓનર ગ્રેજ્યુઅલી બીકમ લાઉડર. ગ્રેજ્યુઅલી મીન્સ ધીમે ધીમે. થોડાક દિવસમાં જે શોપ ઓનર છે એમની કન્ફ્યુઝન વધવા લાગી. લુક એટ ધી સેકન્ડ પિક્ચર. ધ શોપ ઓનર આર કન્ફ્યુઝડ. અનવેર મીન્સ અજાણ. પ્રેમ ચોપરા વેન્ટ ઓન વિથ હેઝ સોફ્ટ લિફ્ટિંગ સ્પ્રી.
આ બધી વાતથી અજાણ પ્રેમ ચોપરાએ પોતાની ચોરી ચાલુ રાખી. Until a young fruit vendor noticed an expensive bunch of Afghani's grapes disappear inside the metallic blue robot. એક દિવસ ફળ વેચનાર એક યુવાને મોંઘી અફઘાની દ્રાક્ષનું ઝુમકું તે ભૂરા રોબોટને એટલે કે રોબોટને સંતાડતા જોઈ લીધું. એક દિવસ જે ફ્રૂટ વેન્ડર હતો એને રોબોટને દ્રાક્ષને સંતાડતા જોઈ લીધી. Next, the incident was related all over, and no sooner had they heard than some shopkeeper recalled the presence of a metallic blue robot in their shop before their valuables were missing. Incident means ઘટના અને present means હાજરી. Please listen carefully this sentence. The incident was related all over. આ ઘટના બધી જગ્યાએ પ્રસરી ગઈ. એન્ડ નો સુનર હેડ થોડાક જ સમયમાં હિયર ધ સમ શોપકીપર રિકોલ આ ઘટના સાંભળી થોડાક જ સમયમાં રિકોલ એટલે કે યાદ આવવું. ધ પ્રેઝન્ટ જે શોપકીપર છે એમને યાદ આવ્યું શું મેટાલિક બ્લુ રોબોટ ઇન શોપ બિફોર ધેર વેલ્યુએબલ વેર મિસિંગ તેમને આ રોબોટની હાજરી યાદ આવી. ક્યારે? બિફોર એટલે પહેલાં, જ્યારે આ વેલ્યુએબલ કિંમતી ઘરેણાં ચોરી થયા એની પહેલાં એ બધા શોપકીપરને આ રોબોટની હાજરી તેમની દુકાનમાં યાદ આવી. તેમને યાદ આવ્યું કે જ્યારે પણ ચોરી થઈ એની પહેલાં આ રોબોટ આપણી દુકાનમાં આવ્યો હતો, આપણી શોપમાં આવ્યો હતો. ધીસ ઇન્ફોર્મેશન રિસર્ચ ધ પોલીસ હેડક્વાર્ટર ઇન નો ટાઈમ થોડાક જ સમયમાં આ ઘટના છે એ પોલીસ સ્ટેશન સુધી પહોંચી ગઈ. નેક્સ્ટ, one day, Prem Chopra guided Ram Singh 070 to Zaveri Brothers for lifting previous gems. Gems means રત્ન. એક દિવસ પ્રેમ ચોપડાએ રામસિંહને ઝવેરી બ્રધરમાંથી કિંમતી સ્ટોન ચોરી લાવવાનું કહ્યું. લુક એટ ધીસ ફર્સ્ટ પિક્ચર. પ્રેમ ચોપરા ગાઇડેડ રામસિંહ 070. The police was waiting in readiness. Readiness means તૈયારી. પોલીસે તૈયાર હતી. ધ કોમ્પ્યુટરાઇઝ કેમેરા કેપેબલ ઓફ સ્પ્લિટ સેકન્ડ રેકોર્ડિંગ ક્લિંકિમ ઇન ધ એક્ટ તેમના પોતાના કોમ્પ્યુટરાઇઝ કેમેરા લઈ પોલીસ તૈયાર હતી જેમાં આ બધી ઘટના આ બધી જે એક્ટ છે એ ક્લિક થઈ જાય. લુક એટ ધીસ સેકન્ડ પિક્ચર. ધ પોલીસ વોઝ નોટિસ રામસિંહ 070. રામસિંહ રોબોટ વોઝ કોટ. રામસિંહ રોબોટ પકડાઈ ગયો. બટ પ્રેમ ચોપરા ફ્લીડ એઝ સૂન એઝ હી સો. પ્રેમ ચોપરા ફ્લીડ ઇટ મીન્સ નાસી જવું. સો એટલે પ્રેમ ચોપરા નાસી ગયો જોઈને. તો શું જોઈને? થ્રો ધ બાયનોક્યુલર 2 person નોટિસ ડાઉન રામસિંહ લાયસન્સ નંબર પ્રિન્ટેડ ઓન હેઝ મેટાલિક નેક. બાયનોક્યુલર મીન્સ દૂરબીન. જ્યારે પ્રેમ ચોપરાએ પોતાના દૂરબીનથી જોયું કે બે વ્યક્તિ રામસિંહ 070ની મેટાલિક નેક પર તેનો લાયસન્સ નંબર નોટ કરે છે. યુ કેન સી થર્ડ પિક્ચર. રામસિંહ 070 વોઝ અરેસ્ટેડ બાય પોલીસ. રામસિંહને પોલીસે પકડી લીધો. પ્રેમ ચોપરા વોઝ અરેસ્ટેડ ફ્રોમ હેઝ હોમ એઝ ધ ઓનર ઓફ રામસિંહ 070 ધ થીપ. રામસિંહ 070ના માલિક તરીકે પ્રેમ ચોપરાને પણ અરેસ્ટ કરવામાં આવ્યો. યુ કેન સી લાસ્ટ પિક્ચર. નેક્સ્ટ, soon after his arrest, Prem Chopra was released on bail until the court hearing. ધરપકડ બાદ જ્યાં સુધી કોર્ટની હિયરિંગ ન થાય ત્યાં સુધી પ્રેમ ચોપરાને રિલીઝ કરવામાં આવ્યો. બેલ ઉપર રિલીઝ કરવામાં આવ્યો. લુક એટ ધીસ ફર્સ્ટ પિક્ચર. પ્રેમ ચોપરા વોઝ રિલીઝ. નોન ઓફ ધ સ્ટોલન આર્ટિકલ વેર રિકવર્ડ ફ્રોમ હેઝ હાઉસ. રિકવર્ડ મીન્સ પાછું મેળવવું. ચોરેલી એક પણ વસ્તુ તેના ઘરેથી પાછી મળી નહીં. He had cleverly disposed them of through his gang. In the court, he denied all the charges. He had cleverly એટલે ખૂબ જ હોશિયારીથી ડિસ્પોઝ એટલે નિકાલ કરવો. them of through his gang એટલે તેને પોતાની ગેંગ દ્વારા આ બધી જ વસ્તુનો ચોકસાઈપૂર્વક નિકાલ કરી દીધો. In the court, he denied all the charge. Denied means નકારવું. એને તેને કોર્ટમાં બધા જ ચાર્જ છે એ નકાર્યા. Look at this second picture. Prem Chopra meet her gang and cleverly dispose all things ornaments. Someone else seemed to have tampered with Ram Singh 070
Program, the police found me at home. Argued. Temperate means ચેડા કરવા. Argued means દલીલ કરવી. Someone else, કોઈકે રામસિંગ 070ના પ્રોગ્રામમાં ચેડા કર્યા હશે. પોલીસે તો મને ઘરેથી પકડ્યો એવું પ્રેમ ચોપરાએ કોર્ટમાં આર્ગ્યુ કરી. લુક એટ ધીસ થર્ડ પિક્ચર. પ્રેમ ચોપરા આર્ગ્યુ ટુ કોર્ટ. કાઉન્સલ મીન્સ વકીલ. કાઉન્સલ ગોઈ ક્લિયર હેઝ થ્રોટ એન્ડ રીચડ ક્લોઝ ટુ ધ જજ. કાઉન્સલ મીન્સ વકીલ. જે કાઉન્સલ ગોયલ હતો તેને પોતાનું ગળું સરખું કર્યું એન્ડ રીચ ક્લોઝ ટુ ધ જજ, અને તે જજની નજીક ગયો. Considering Mr. Chopra explanation and the happening of the last few days when so many jewelers and courier dealers have been affected. Explanation એટલે ખુલાસો, હેપનિંગ એટલે ઘટના. જે વકીલે છે એને કહ્યું કે આ ખુલાસા અને આ ઘટના બાદ થોડા દિવસમાં જે થયેલી ઘટનાની અસર થોડા ઘણા જ્વેલર્સ અને જે પ્રાચીન વસ્તુનો જે ડીલરિક્સ કરે છે એવા વેચનારાઓ પર થઈ છે. ઇટ સીમ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ નો ધ વર્કિંગ ઓફ રામસિંગ રોબોટ. આને ધ્યાનમાં લેતા રામસિંગ કઈ રીતે કામ કરે છે તે જાણવું જરૂરી છે. આ રિક્વેસ્ટ રામસિંગ રોબોટ ટુ બી કોલ્ડ ઇન ધ કોર્ટ. હું કોર્ટને રિક્વેસ્ટ કરું છું કે રામસિંહને કોર્ટમાં બોલાવવામાં આવે. લુક એટ ધીસ ફોર પિક્ચર. Goel is requested to judge about a robot. Robot goes to court where the headline in the next day paper. રોબોટ કોર્ટમાં જશે તેવી બીજા દિવસના ન્યૂઝની હેડલાઇન બની ગઈ. The next day the court was overcrowded with people keen to watch a robot in the witness box. બીજા દિવસની કોર્ટમાં ઘણા બધા પીપલ આવ્યા હતા રોબોટની વિટનેસ બોક્સમાં જોવા માટે. લુક એટ ધીસ સેકન્ડ પિક્ચર. મેની પીપલ કમ ટુ કોર્ટ સિંગ રોબોટ. કાઉન્સલ ગોલ વોઝ ટીકિંગ ઓફ પોઈન્ટ્સ ટીલ ધ લાસ્ટ મુમેન્ટ. જે કાઉન્સલ ગોલ વકીલ છે છેલ્લી મુમેન્ટ સુધી પોતાના પોઈન્ટ ટીક કરી રહ્યો હતો. લુક એટ ધીસ થર્ડ પિક્ચર. ગોયલ રીડ એન્ડ ટીકડ પોઈન્ટ્સ. He appeared confident and crispy, but so was Prem Chopra. Appeared means દેખાતા હતા. Crisp means ચોક્કસ. જે વકીલ છે ખૂબ જ આત્મવિશ્વાસી અને ચોક્કસ દેખાતા હતા. બટ સો વોઝ પ્રેમ ચોપરા. પ્રેમ ચોપરાનું પણ એવું જ હતું, એ પણ ખૂબ જ આત્મવિશ્વાસી દેખાતો હતો. નેવર વુડ ધીસ મશીન મેન બિટ્રે હેઝ માસ્ટર. બિટ્રે મીન્સ દગો દેવો. પ્રેમ ચોપરાને ખબર હતી કે આ મશીન પોતાના માસ્ટરને દગો દેશે નહીં. The proceeding began and Ramsing 070 appeared in the witness box. કાર્યવાહી શરૂ થઈ. પ્રોસિડિંગ મીન્સ કાર્યવાહી શરૂ થઈ અને વિટનેસ બોક્સમાં રામસિંગ 070 હાજર થયો. લુક એટ ધીસ લાસ્ટ પિક્ચર. રામસિંગ 070 appeared in the witness box. Your Honor, counsel will begin. I am told by Super Robot that the memory tape design in this type of robot contain information of the previous weeks. Listen carefully, student. Your Honor, counsel will begin. Your Honor કહીને counsel ગોઈ શરૂઆત કરે છે આ કેસની. I am told by Super Robot that the memory tape design in this type of robot contain information of the previous week. Previous week means છેલ્લા અઠવાડિયે, છેલ્લા વીક દરમિયાન. જે વકીલ છે કહે છે કે મને સુપર રોબોટ દ્વારા મને જાણકારી મળી છે કે આ રોબોટની મેમરીમાં છેલ્લા એક અઠવાડિયાની માહિતી સંગ્રહ થાય છે. એવું જે કાઉન્સલ ગોયલ છે એ જજને કહે છે. એવી રીતે તે કેસની શરૂઆત કહે છે. નેક્સ્ટ. બટ ધ કેસ સ્ટાર્ટેડ અ ફોરનાઇટ આફ્ટર ધ ઇન્સિડન્ટ. ધ નીડેડ ઇન્ફોર્મેશન મસ્ટ બી વિપ્ડ, ધ જજ સેડ. ફોર્ટનાઇટ મીન્સ 15 ડે. વિપ્ડ આઉટ મીન્સ ભૂસાઈ ગયેલું. જજે કહ્યું કે આ ઘટનાના 15 દિવસ બાદ આ કેસની શરૂઆત થઈ છે, તેથી તેમાં જોઈતી માહિતી ભૂસાઈ ગઈ હશે. કાઉન્સલ ગોયલ સ્માઇલ સોફ્ટલી સ્ટેરિંગ એટ પ્રેમ ચોપરા. પ્રેમ ચોપરા સામે જોઈ કાઉન્સલ ગોયલે સ્માઇલ આપી. લુક એટ ધીસ સેકન્ડ પિક્ચર. ધ કાઉન્સલ ગોયલ સ્માઇલ. Sir, the robot has been switched out of operation ever since. Sir,
જ્યારથી કેસ શરૂ થયો છે ત્યારથી આ રોબોટને બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે. પ્રેમ ચોપરા ફેસ ફેલ. પ્રેમ ચોપરાનો ફેસ પડી ગયો. લુક એટ ધીસ થર્ડ પિક્ચર. પ્રેમ ચોપરા ફેસ ફેલ બટ he was confident Ram Singh 070 were obey his master, the secret was sealed. પરંતુ તેને વિશ્વાસ હતો પોતાના રોબોટ પર કે તે તેના આજ્ઞાનું પાલન કરશે. ધ સિક્રેટ છે એને ગુપ્ત રાખશે. સિલેડ મીન્સ ગુપ્ત રાખવું, બંધ રાખવું. યુ મે કન્ટિન્યુ ઓર્ડર ધ જજ. આગળ ચાલુ રાખો તેવો જજે ઓર્ડર આપ્યો. કાઉન્સલ ગોયલ ટર્ન ટુ રામસિંહ રોબોટ. કાઉન્સલ ગોયલ રામસિંહ રોબોટ તરફ વળ્યા. હુ ઇઝ યોર માસ્ટર. તારા માસ્ટર કોણ છે? એ આસ્કડ બ્રીફલી. બ્રીફલી મીન્સ ટૂંકમાં. તેમણે ટૂંકમાં પૂછ્યું. લુક એટ ધીસ લાસ્ટ પિક્ચર. કાઉન્સલ ગોયલ ક્વેશ્ચન રોબોટ. અ ડલ બ્લુ લાઇટ ફ્લેશ એન્ડ આફ્ટર મોમેન્ટલી વાયરિંગ સાઉન્ડ. થોડી વારમાં બ્લુ કલરની લાઇટ થઈ એન્ડ મોમેન્ટલી મીન્સ ક્ષણિક. વાયરિંગ સાઉન્ડ ક્ષણિક માટે ગરગર અવાજ થયો. ધ રોબોટ સ્ક્વિક્ડ ઇન હેઝ મેટાલિક ટોન. સ્ક્વિક મીન્સ કર્કશ અવાજ. રોબોટે પોતાની ધાતુની કર્કશ અવાજમાં જવાબ આપ્યો. મિસ્ટર પ્રેમ ચોપડા. મારા માલિકનું નામ મિસ્ટર પ્રેમ ચોપડા છે. So student, here completed this class and we will remaining study into next class. I hope you are understand this lesson. Thank you student.